Hello guys, welcome to our page. Once again, here we are considering the chapter number 10, magnetic fields due to the electric current. In the previous lectures, we had considered the equation for forces acting on a parallel conductors, whether it is force of attraction or force of repulsion, all that we had considered. And if you haven't watched that video, the link will be shared in the description, so you can watch that video also. Now today we are going to consider the next concept. Before considering that, if you are new to our page, please like, subscribe and share our page, so you will get updates in the future. Now here we are going to consider the magnetic field produced by a current in a circular arc. That means here we are going to consider one circular wire, and out of that circular wire we have to consider a very small portion which is referred as the arc. So you all are familiar with the geometry. In maths you had studied about it. Circular arc means a portion of circle. So here in this diagram you can see AB is an arc which is portion of a circle whose radius is small r. That means vector r is a radius and its center is at point O. And the current I is flowing through that arc. So here current carrying circular wire is there, out of which we had considered arc AB only, and then we have to obtain magnetic field which is going to be produced by this arc at the center O according to the Biot-Savart's law. So this is an application of Biot-Savart's law. पहिलं ॲप्लिकेशन जे आहे ते आपण आधीच बघितलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये आपण लॉंग स्ट्रेट इन्फायनाइट वायर घेतली होती, ज्यासाठी एक्सप्रेशन आपण ऑब्टेन केलं होतं μ0I/2πr. सो दॅट इज द फर्स्ट ॲप्लिकेशन. नाव हिअर इट इज द सेकंड ॲप्लिकेशन, जिथे आपल्याला सर्क्युलर वायर काय करणार आहे आपण कन्सिडर करणार आहे. आता सर्क्युलर वायरपैकी एक छोटासा आर्क ए बी घेतलेला आहे मी. आता ज्याची लेंथ मला अजून माहिती नाही आहे. So for that purpose I had considered very small element dl. Vector dl is the length element of this arc AB, and I am going to obtain the magnetic field due to this small length element dl, and then in order to calculate the total magnetic field due to this arc AB, I have to just take the integration of that value dB. Whatever be the value I am getting dB, that I have to take only integration. फक्त तिथे इंटिग्रेशन मी कन्सिडर करणार. मग आपल्याला बायट-सेवर्ट्स लॉ माहिती आहे. अकॉर्डिंग टू बायट-सेवर्ट्स लॉ आपण एक्सप्रेशन घेत असतो वेक्टर डी बी इज इक्वल्स टू μ0/4π विच इज कॉन्स्टंट इंटू आय वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर divided by r cube. So it is a vector form, but I need magnitude form. That means I have to convert it into magnitude form. So मी इथे काय करणार आहे, क्रॉस प्रोडक्ट कन्सिडर करणार आहे. आता कुठला क्रॉस प्रोडक्ट घ्यायचा आहे, वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर, हा क्रॉस प्रोडक्ट मी काय करणार आहे कन्सिडर करणार आहे. आता आपल्याला माहिती आहे क्रॉस प्रोडक्ट आणि डॉट प्रोडक्ट असे दोन प्रोडक्ट याच्या आधी आपण 11th स्टँडर्डमध्ये बघितलेले आहे. क्रॉस प्रोडक्टमध्ये आपण काय करतो, साइन कन्सिडर करतो मॅग्निट्यूडमध्ये, आणि डॉट प्रोडक्टमध्ये कॉस कन्सिडर करत असतो. सो इन द डॉट प्रोडक्ट वी आर कन्सिडरिंग कॉस, अँड इन द क्रॉस प्रोडक्ट वी आर कन्सिडरिंग द साइन. मग आता इथे मी काय करणार आहे की साइन कन्सिडर करणार आहे. म्हणजेच हा जो मॅग्निट्यूड आहे डी एल क्रॉस आर, त्याचा मॅग्निट्यूड मला किती भेटेल, आर इंटू डी एल इंटू साइन थीटा. आता इथे थीटा मी अँगल घेऊ शकतो, किंवा तुम्हाला वाटलं तर वेगळा अँगलही घेऊ शकता, कारण की हा थीटा अँगल मॅग्निट्यूडमधला आणि आपल्या डायग्रॅममध्ये दिलेला थीटा अँगल हे टोटली वेगळे आहेत. मग इथे थीटा अँगल जो आहे आपल्या एक्सपान्शनमध्ये मॅग्निट्यूडच्या, तो नेमका कुठला मी घेतोय, तर हा जो अँगल आहे तो मधला आहे, कुणाचा क्रॉस प्रोडक्ट घेतोय आपण, व्हेक्टर डी एल क्रॉस व्हेक्टर आर. मग ह्या दोघांमधला तो अँगल आपल्याला कन्सिडर करायचा आहे. And we know that every radius is perpendicular to every point which is present on circumference. मग इथे हा जो सर्क्युलर आर्क ए बी आहे
तो सर्कम्फरन्सचा एक छोटासा पार्ट आहे. मग त्या सर्कम्फरन्समधला ए हा एक पॉईंट मी घेतलेला आहे जिथे लेंथ DL कन्सिडर केली आहे. म्हणजेच हा वेक्टर आर त्या DLला काय असेल, परपेंडिक्युलर असेल. सो दॅट मीन्स हिअर द अँगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री. म्हणजे हा जो अँगल आहे DL आणि आर मधला तो 90 डिग्री आहे. अँड वी नो दॅट sin 90 इज गोइंग टू बी 1. सो देअरफॉर वी गेट वेक्टर DL क्रॉस वेक्टर आर सिम्पली RDL. फक्त किती भेटलं ते RDL इतक्याच फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला तो काय झाला, ॲक्वायर झाला. सो देअरफॉर वेक्टर DL क्रॉस वेक्टर आर इज इक्वल्स टू RDL. हे समजलं आपल्याला की रेडियस हा प्रत्येक पॉईंटला परपेंडिक्युलर असतो, त्यावरनं हा अँगल आपण 90 डिग्री घेतला आहे. नाव वी कॅन पुट दिस व्हॅल्यू RDL इन आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन. दॅट मीन्स वी आर टेकिंग द magnitude. So therefore we are getting the value vector dB is cancelled, so we are taken only dB because we are calculating magnitude. So dB is equals to mu 0 upon 4 pi I dl upon r square, which is the required value for magnetic induction or magnetic field produced at the center O due to the small element dl. But we have to calculate the total magnetic field at the center. That means total magnetic field due to the arc AB. So for that purpose we have to take the integration of this dB, and also we can calculate the direction by using the right hand thumb rule. So just remember, in order to calculate the direction you have to use the right hand thumb rule, and in order to calculate the magnitude you have to use the Biot-Savart's law. So just remember. So if we apply the right hand thumb rule for this arc AB, according to that right hand thumb rule, the magnetic field dB is perpendicular to that plane and it is directed into the plane. म्हणजे त्या प्लेनच्या आतमध्ये तिची डायरेक्शन आहे आणि त्या प्लेनला ती कशी असेल, परपेंडिक्युलर असेल. तर हा फॅक्टर तुम्ही ध्यानात ठेवायचा. आणि समजा जर हा करंट मी उजवीकडे जाण्याऐवजी त्याला जर डावीकडे कन्सिडर केलं तर त्या केसमध्ये ही मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन जी आहे ती रिव्हर्स होईल, परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ पेपर बट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पेपर, नॉट इन टू द पेपर, अवे फ्रॉम द पेपर. तर हे झालं त्याचं डायरेक्शनचं. नाव आय हॅव टू कॅल्क्युलेट द टोटल मॅग्नेटिक फील्ड ॲट द सेंटर O, which I am going to calculate by using the formula B is equals to integration dB. Now just put the value of dB which we had just calculated. ही व्हॅल्यू फक्त तिथे मी सबस्टिट्यूट करणार. काय होईल इक्वेशन मग? सो देअरफॉर आय विल गॉट B इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन A टू B म्यू 0 अपॉन 4 पाय इंटू IDL अपॉन R स्क्वेअर. ओके, आता इथे लिमिट A टू B का अप्लाय केलाय, कारण की आर्क लेंथ कुठून कुठपर्यंत घेतोय मी, A पासून B पर्यंत फक्त ती आर्क लेंथ काय केलेली आहे, मी कन्सिडर केलेली आहे. सो आय हॅड कन्सिडर्ड ओनली आर्क लेंथ फ्रॉम A to B. So that's why I had considered the limit A to B. आता इथे म्यू 0 अपॉन 4 पाय हा फॅक्टर तर कॉन्स्टंट आहे, कारण की तो कॉन्स्टंट आहे, लॉच्या अकॉर्डिंगच तो कॉन्स्टंट आहे. त्यानंतर इथे एकच करंट थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट आपण कन्सिडर करणार, त्यामुळे आय सुद्धा कॉन्स्टंट आला. आणि आर हा रेडियस आहे, म्हणजे रेडियस कधी सर्कलचा बदलत नाही. त्यामुळे हे सर्व फॅक्टरचं इंटिग्रेशन आपण घेऊ शकत नाही, म्हणून इंटिग्रेशन उरलं फक्त DLचं. दॅट मीन्स वी आर गेटिंग इंटिग्रेशन DL, इंटिग्रेशन A टू B, इंटिग्रेशन DL. ठीक आहे, बाकीचे सर्व फॅक्टर मी ॲज अ कॉन्स्टंट कन्सिडर केले. नाव इंटिग्रेशन DL मीन्स आर्क लेंथ AB, म्हणजे जो काही AB ची आर्क लेंथ आहे तिलाच आपण काय म्हणणार आहे, आर्क लेंथ AB म्हणून काय करणार, कन्सिडर करणार. ओके, नाव वी नो दॅट फॉर्म्युला फॉर आर्क लेंथ. Arc length is calculated by radius into angle formed by that arc length at the center. So here angle formed is theta and radius is r. So therefore integration dl becomes r theta, and therefore we got B is equals to mu 0 I r theta divided by 4 pi r square. Now that single r is going to be cancelled from numerator denominator. So we got the final expression as B is equals to mu 0 I theta upon 4
by R, which is the required expression for magnetic field produced by the current when it is flowing through the circular arc of the wire. आता तुम्हाला माहिती की हा जो सर्क्युलर आर्क आहे त्या सर्कम्फरन्सचा एक छोटासा पार्ट आहे किंवा त्या सर्कलचा एक छोटासा पार्ट आहे. जर मी पूर्ण सर्क्युलर वायर कन्सिडर केली तर instead of considering that arc, if I will consider full circle of wire for that same current I, so what will be the magnetic field now? Instead of integration dl, which we had taken r theta because it is the length of arc length, now I am taking the circumference, so integration dl will replaced by 2 pi r, or you can also consider this theta. थीटा काय असेल, पूर्ण सर्कलसाठी थीटा किती असतो, 360 डिग्री असतो. तर त्याच्या जागी तुम्ही 2 पाय पण पुट करू शकता. कसंही केलं तरी फायनल एक्सप्रेशन हे किती भेटणार आहे, सो बी जी इज इक्वल्स टू μ0 I अपॉन ट्वाइस आर, विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर magnetic field at the center of circular wire which is carrying current I. And if you are considering n number of circles or n number of turns, then this formula will be μ0 ni upon twice r. तर हे झालं एक्सप्रेशन मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट इन अ सर्क्युलर आर्क. आय होप की हे एक्सप्रेशन तुम्हाला समजलं असेल. जर प्रिव्हियस व्हिडिओ तुम्ही बघितलेला नसेल तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेली आहे. आणि अजूनही तुम्ही जर आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज आमचं चॅनल लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा, जेणेकरून फ्युचरमध्ये तुम्हाला जे काही अपडेट्स असणार आहे त्या अपडेट्स तुम्हाला सर्वांच्या आधी मिळतील. सो थँक्स फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ.